ابا بہت پریشان تھے۔ میری بہن شادی سے ایک دن پہلے بھاگ گئی تھی، پر وہ جاتے جاتے ایک لیٹر چھوڑ گئی تھی کہ ابا جس سے اس کی شادی کر رہے ہیں وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ پر ابا نے وہ لیٹر پھاڑ دیا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجبوراً میں مان گئی اور بہن کی جگہ میری شادی ہو گئی۔ شادی کی رات جب شوہر کمرے میں آیا تو میرے پاؤں میں بیٹھ گیا اور بولا، میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، پر تم مجھ سے خفا مت ہونا، نہ ہی اپنی بہن کی طرح مجھے چھوڑنا۔ میں ڈر گئی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب وہ مجھے لے کر دوسرے کمرے میں گیا اور وہاں کی الماری کھولی، اندر دیکھتے ہی میں برف کی ہو گئی کہ الماری کے اندر ہر طرف میرا نام زمل ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے، ہم دو بہنیں تھیں، بابا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے، زندگی کی ہر آسائش میسر تھی، ہم ایک محلے میں رہتے تھے اور بہت سکون کی زندگی گزر رہی تھی۔ میری بڑی بہن مجھ سے 3 سال بڑی تھی اور بڑی ہونے کی وجہ سے اماں نے میری بہن کو ہمیشہ مجھ پر فوقیت دی۔ میری بہن نے زندگی میں ہر چیز مل جانے کی وجہ سے خود کو ہمیشہ دوسروں سے اعلیٰ سمجھا، اور جب ہم دونوں اسکول جاتی تھی تو میری بہن اسکول میں ایسی لڑکیوں سے دوستی کرتی تھی جن کے سٹیٹس ہائی کلاس ہوتا، اور ان کی دوستی کچھ عرصہ ہی چلتی، پھر لڑائی جھگڑے پر ختم ہو جاتی۔ اس کی یہ حرکتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسکول سے شکایتیں آنے لگی تو میری بہن ساری بات مجھ پر ڈال دیتی اور بابا سے کہتی کہ مجھے الگ اسکول میں ایڈمیشن کروا دے۔ بابا بہت سمجھاتے کہ تم بڑی ہو، اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھا کرو، تم الٹا اس سے بھی الگ اسکول جانے کی ضد کر رہی ہو۔ وہ بابا کی بات سنتے ہی مجھے غصے سے دیکھتی اور کمرے میں جا کر چیزیں توڑنے لگتی۔ بابا نے اماں سے کہا کہ اسے ابھی سے سمجھانا شروع کرو، اگر یہ اسی طرح اپنی بات منواتی رہی تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اماں بابا سے کہتی، آپ کو تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، چھوٹی سی بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں، اس نے ایک اسکول بدلنے کی ہی تو بات کی ہے، اس میں کیا برائی ہے، آپ کی تو اتنی جان پہچان ہے، کروا دے کسی اچھے اسکول میں داخلہ۔ بابا اماں کی باتیں سن کر خاموش ہو گئے اور پھر میری بہن کو الگ اسکول میں داخل کروا دیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وہ وہاں کے ماحول سے بھی اکتا گئی اور پھر سے اماں کو منانے لگی کہ واپس زمل والے اسکول میں جانا ہے۔ اس اسکول کی لڑکیاں مجھ سے جیلس ہوتی ہیں اور کہتی ہیں تم نے ایسا کیا کیا جو اسکول والوں نے نکال دیا۔ مجھ سے ان کی باتیں برداشت نہیں ہوئی اور میں نے ایک لڑکی کے منہ پر اپنا جوتا اتار کر مار دیا۔ اماں نے کہا، میں کچھ نہیں کر سکتی، پہلے ہی تمہارے بابا سے کہہ کر اتنی مشکل سے اس اسکول میں داخلہ کروایا تھا، اور اگر اب میں تمہارے بابا سے بات کروں گی تو وہ بہت خفا ہوں گے، بس اب کیسے بھی کر کے تم اسی اسکول میں گزارا کرو۔ میری بہن نے پھر سے بہت کوشش کی کہ اس کی بات مانی جائے، لیکن بابا نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ اسکول چھوڑا تو وہ اسے گھر بٹھا دیں گے۔ اسی وجہ سے اب وہ اسی اسکول میں جاتی اور روز کسی نہ کسی سے جھگڑا کر کے آ جاتی۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے اس جگہ میرا ایک دوست بنا، وہ بہت کیوٹ تھا اور تھا بھی میرا ہم عمر۔ تب تو ہم بہت چھوٹے تھے، میں روز اسکول سے آ کر اس کے ساتھ کھیلتی، کبھی خود اس کے گھر چلی جاتی اور اپنے سارے کھلونے اس کے ساتھ شیئر کر دیتی۔ میری اپنی بہن تو میرے ساتھ بیٹھتی بھی نہیں تھی۔ بابا جو چیزیں ہمارے لیے لے کر آتے وہ اچھی چیزیں اٹھا لیتی اور باقی چھوڑ دیتی کہ یہ چیزیں اس کے معیار کی نہیں ہیں، آپ زمل کو دے دے۔ میں خوشی خوشی بابا کی لائی ہوئی چیزیں لے کر اپنے دوست کے ساتھ کھیلتی۔ ایک دن کھیلتے ہوئے میری چوڑیاں ٹوٹ گئی۔ میرے دوست نے کہا، تم یہ چوڑیاں مجھے دے دو، میں تمہیں نئی چوڑیاں لا کر دوں گا۔ میں کہنے لگی، تم تو چھوٹے سے ہو، کیسے لاؤ گے؟ وہ کہنے لگا، میں اپنی اماں سے کہہ کر منگوا لوں گا۔ پھر جب وہ ایک دن نہ آیا تو میں خود اس کی طرف چلی گئی۔ اس کی اماں میرے لیے پیاری پیاری سی چوڑیاں لے کر آئی تھی۔ میں وہ لے کر گھر آ گئی اور اگلے دن اسکول چلی گئی۔ سوچا کہ آ کر پہنوں گی، لیکن میں بھول گئی اور پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ پھر جب یاد آیا تو دیکھا میری چوڑیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا، تم کب سے اتنی گھٹیا کلر کی چوڑیاں پہننے لگی؟ ایسی چیزیں پہننے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ تم بہن کس کی ہو۔ میں نے کہا، وہ میری چیزیں ہیں، میری مرضی، جیسے مرضی پہنو، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، کبھی میں نے تمہاری کسی چیز کو ہاتھ لگایا ہے؟ وہ کہنے لگی، بس کرو، میں تو جو چیز ایک بار استعمال کر لوں تو دوبارہ اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں، اور ویسے بھی
میری پسند تم جیسی نہیں ہے۔ پھر ایک دن اماں نے کہا کہ ہم بہت جلد دوسرے شہر میں شفٹ ہو رہے ہیں، تم دونوں تیاری کر لو۔ میں نے کہا اماں مجھے کہیں نہیں جانا، یہاں سب ٹھیک ہے، آپ بابا کو سمجھائیں نا۔ لیکن میری بہن نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہے ہی احمق، آپ بابا سے کچھ نہیں کہیں گی، ویسے بھی میں یہاں کے ماحول سے میں بہت بور ہو چکی ہوں، میں بھی اب چینج چاہتی ہوں۔ پھر ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے اسلام آباد آ گئے۔ لیکن میرا دل بہت اداس تھا، مگر میری بہن بہت خوش تھی، اسے اس کی جیسی دوست مل گئی تھی۔ وہ اب جب بھی اسکول جاتی تو اپنی دوستوں کے ساتھ ان کے گھر چلی جاتی اور اپنی مرضی سے گھر آتی۔ بابا نے بہت کہا کہ زمل کے ساتھ سیدھی گھر آیا کرو، پر میری بہن مجھے غصے سے دیکھتی اور کہتی تم اپنی زبان بند نہیں کر سکتی تھی؟ اگر آج کی بات بابا کو کچھ بھی بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا، ہم کالج جاتی تھی، میرے ایگزامز چل رہے تھے، میری بہن کو اب پڑھائی سے کوئی سروکار نہیں تھا، اور جب میں پڑھنے بیٹھتی تو وہ میری کتاب چھین لیتی اور کہتی کیا کرو گے اتنا پڑھ کر، مجھے دیکھو کیسے اپنی زندگی انجوائے کر رہی ہوں، باہر نکلا کرو، فرینڈز کے ساتھ گھوما پھرا کرو، تمہیں بھی باہر کی دنیا کا کچھ پتا چلے۔ میں نے کہا مجھے صرف پڑھائی پر توجہ دینی ہے، اور پلیز تم بھی تھوڑا دھیان دے لو، پیپرز ہونے والے ہیں۔ وہ کہتی میری فکر نہ کرو، میں چاہوں تو پیپرز دیے بنا ہی پاس ہو جاؤں۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتی اور سوچتی کہ اس لڑکی کا کیا بنے گا، نہ جانے کیسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگی ہے۔ کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ میری بہن رات بھر فون پر بیزی رہتی ہے اور کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہے۔ میں جب پوچھتی تو وہ کہتی اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملات سے دور رہو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں خاموش ہو جاتی۔ میرے پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے اور اعلیٰ پوزیشن لی تھی، میں بہت خوش تھی، لیکن میری بہن بھی پاس ہو چکی تھی، مگر مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اس نے تو کبھی کتاب کھول کر بھی نہیں دیکھی، پھر پاس کیسی ہو گئی۔ اس کے پاس ہونے کی خوشی میں اس کے دوستوں نے ایک پارٹی ارینج کی تھی اور میری بہن اس بات سے بہت خوش تھی۔ میں نے بہت روکنے کی کوشش کی، اسے سمجھایا بھی کہ جن لوگوں سے تم میل جول بڑھا رہی ہو وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان سے دور رہو ورنہ وہ تمہیں بیچ دیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ لیکن میری بہن نے مجھے تھپڑ مار دیا اور کہنے لگی تمہاری اتنی اوقات کہ مجھ سے الجھ رہی ہو، تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو، اور غصے سے باہر نکل گئی اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دنوں سے گھر میں رشتے کی باتیں چل رہی تھی، میری بہن کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھے پاس کروا کر خود کو ثابت کر دیا ہے کہ تم میرے قابل ہو۔ پھر میری بہن نے فون پر اس لڑکے سے کہا کہ اپنی ماں کو رشتے کے لیے بھیجو۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو شادی ہو گئی تو میری بہن سدھر جائے گی۔ پھر ایک دن اس لڑکے کی والدہ میری بہن کے لیے رشتہ لے کر آ گئی اور اسی وقت انگوٹھی بھی پہنا دی۔ ہم سب بہت خوش تھے اور سب سے بڑھ کر میری بہن خوش تھی، لیکن جیسے ہی یہ پتا چلا کہ جو رشتہ آیا تھا وہ تو کوئی اور ہے جس کو میری بہن پسند کرتی تھی، اس کی والدہ تو آئی ہی نہیں ہے۔ میری بہن نے تو گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہنے لگی کہ اس رشتے سے منع کر دے، مگر بابا نے کہا یہ کوئی سکول میں داخلہ کروانے جیسی بات نہیں ہے کہ تمہیں یہ پسند نہیں تو کہیں اور داخلہ لے لیں گے۔ بابا نے کہا میں نے زبان دے دی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، میں خود ملا ہوں لڑکے سے، اتنا ذہین لڑکا ہے، بہت کم عرصے میں اس نے اپنا ایک نام بنایا ہے۔ لیکن میری بہن نے کہا کہ اگر آپ نے اس رشتے سے انکار نہ کیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ بابا نے کہا جو کرنا ہے کر لو، ہر بات تمہاری نہیں مانی جا سکتی، میں تمہارا باپ ہوں اور مجھے پورا اختیار ہے کہ مجھے جو بہتر لگے وہ میں تمہارے لیے کروں۔ اماں نے بھی سمجھایا لیکن وہ نہ مانی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ہم سب میری بہن کی وجہ سے بہت پریشان تھے کیونکہ وہ کسی کی سنتی ہی نہیں تھی، ہمیشہ اپنی بات منواتی، اور اب تو وہ اتنی خود سر اور نافرمان ہو چکی تھی کہ اسے بابا کی عزت کا بھی پاس نہیں رہا تھا۔ وہ بابا کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتی تھی۔ بابا بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اماں سے کہا جس طرح یہ مجھ سے بات کرتی ہے میں ڈر سا گیا ہوں، یہ نافرمان ہو چکی ہے، اس لیے سوچتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ کوئی غلط قدم اٹھائے اس کی شادی کر دو۔ اماں نے کہا جیسا آپ کو بہتر لگے، اور پھر بابا نے لڑکے والوں سے بات کی اور شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ بابا بہت الجھے ہوئے تھے۔ ایک دن بابا نے میری بہن کو کسی لڑکی کے ساتھ بازار میں دیکھا تھا اور جب وہ گھر آئی تو بہت خوش تھی۔
बाबा ने कहा, कहाँ गई थी? उसने कहा, एक कॉलेज फ्रेंड मिल गई थी, बस उसी के साथ थी। बाबा ने अम्मा से कहा, इस पर नजर रखना, इसके इरादे सही नहीं लग रहे। अम्मा कहने लगी, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कह तो रही है कि दोस्त के साथ थी। तब बाबा ने कहा, काश तुम शुरू से इसकी इस खुद सरी और गरूर को खत्म करने की कोशिश करती तो आज मैं इस कदर परेशान ना होता। शादी के दिन करीब आ चुके थे और एक दिन मैंने अपनी बहन को बैग में कुछ डालते हुए देखा। मैं उससे पूछने लगी, ये क्या कर रही हो? उसने कहा, शादी हो रही है, अपनी कुछ कीमती चीजें एक बैग में रख रही हूँ। शादी में लग गई तो याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं खुश थी कि मेरी बहन शादी कर रही है और अब उसे इस रिश्ते पर एतराज भी नहीं है। लेकिन मेरी बहन ने हमारी आंखों में धूल झोंक दी थी। अब्बा बहुत परेशान थे। मेरी बहन शादी से एक दिन पहले भाग गई थी, पर वो जाते जाते एक खत छोड़ गई थी कि अब्बा जिससे उसकी शादी कर रहे हैं वो अच्छा इंसान नहीं है। पर अब्बा ने वो खत फाड़ दिया और मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मजबूरन मैं मान गई और बहन की जगह मेरी शादी हो गई। शादी की रात जब शौहर कमरे में आया तो मेरे पाँव में बैठ गया और बोला, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, पर तुम मुझसे खफा मत होना और ना ही अपनी बहन की तरह मुझे छोड़कर जाना। मैं डर गई और हाँ में सर हिला दिया। जो वो मुझे लेकर दूसरे कमरे में गया और वहाँ की अलमारी खोलकर अंदर देखा तो मैं बर्फ की हो गई कि अलमारी के अंदर हर तरफ मेरे बचपन की तस्वीरें और खिलौने थे। मैं हैरान होकर कभी अपने शौहर को और कभी उन चीजों को देखती। मैंने अपने शौहर से पूछा, ये सब आपके पास कैसे? तो उन्होंने कहा, तुम्हें अपने बचपन का एक दोस्त याद है जो तुम्हारे मोहल्ले में रहता था, जिसका कोई दोस्त नहीं था। उसके पुराने और पेवन लगे कपड़े देखकर कोई उससे दोस्ती नहीं करता था। मैंने कुछ देर सोचा और याद आने पर कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं? मेरे शौहर ने कहा, तुम्हें ये भी याद है कि वो एक गरीब माँ बाप का बेटा था और एक दिन कुछ बच्चे उसे तंग कर रहे थे और गरीब गरीब कहकर परेशान कर रहे थे और वो सहमा सा खड़ा था। तब तुमने आकर उन शरीर बच्चों को भगाया और उस गरीब लड़के को अपने घर ले गई, उसे खाना खिलाया और अपने खिलौने दिए खेलने के लिए। मैं अपने शौहर की बातें सुन रही थी और हैरान थी कि ये सब क्या है और उनको ये सब कैसे पता। फिर मेरे शौहर ने कहा, उस दिन वो गरीब बच्चा रोज तुम्हारे घर के सामने आकर खड़ा हो जाता और वहीं शाम तक तुम्हारा इंतजार करता और जब तुम ना आती तो वो वापस लौट जाता। जब अगले दिन वो बच्चा दोबारा तुमसे मिलने आया तो तुम उसे दरवाजे पर ही खड़ी मिली। उसने तुम्हें बताया कि वो रोज तुमसे मिलने आता है और इसी तरह वापस लौट जाता है। फिर तुमने उससे दोस्ती कर ली और रोज उसके साथ खेलती और बातें करती थी। तुम उसके घर भी जाती थी। एक दिन बारिश हुई थी और उस बच्चे के घर के सहन में बारिश का पानी रुक गया था। तुमने और उस बच्चे ने कागज की कश्तियां बना बनाकर पानी में छोड़ दी और फिर तुम्हें तुम्हारी अम्मा लेने के लिए आ गई। वो तुम्हें ये कहकर अपने साथ लेकर चली गई कि अमीरों के बच्चे गरीबों के साथ नहीं जचते। गरीब बच्चों के साथ खेलने से इनके बच्चों की रेपुटेशन खराब हो जाती है। ये बातें सुनकर उस बच्चे को बहुत गुस्सा आया और वो कुछ दिन तुमसे मिलने नहीं आया। फिर एक दिन उस बच्चे ने तुम्हारे दिए हुए सारे खिलौने और गिफ्ट तुम्हें वापस करना चाहे, लेकिन इससे पहले कि वो तुम्हें सारी चीजें वापस करता, तुम और तुम्हारे घर वाले वो मोहल्ला छोड़कर चले गए। तुम्हारे जाने के बाद वो बच्चा फिर से तन्हा हो गया और इसी वजह से वो बीमार रहने लगा। उसकी अम्मा ने उसे समझाया कि कुछ बनोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच सकोगे और तब से उसने इतनी मेहनत की कि अपना आप भी भूल गया और फिर उसने वो मकाम हासिल किया जिसकी वजह से जो मुआशरा कभी उसे गरीब होने की वजह से अपने पास खड़ा भी नहीं होने देता था, वही उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मेरी और मेरे शौहर की आंखों में आंसू थे। फिर मेरे शौहर ने कहा, अब नहीं पूछोगी कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ? मैं आंखों में आंसू लिए अपने शौहर को देख रही थी। उसने कहा, क्योंकि जावियार अहमद तुम्हारे सामने खड़ा है। मैंने कहा, मैं पहचान गई थी जब आप बता रहे थे। मेरे शौहर ने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, खुद को तुम्हारे काबिल बनाया और इसलिए आज इस मकाम पर पहुंचा कि तुम्हें हासिल कर सकूं। फिर उन्होंने बताया कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत धक्के खाए। पढ़ाई से फारिग होता तो काम पर चला जाता,
सारी सारी रात सोता नहीं था। फीस के लिए पैसे कम पड़ गए, फिर ईंटें उठा उठा कर मजदूरी करके पैसे इकट्ठे किए। फिर एक ही लगन थी कि कुछ बनना है और खुद को इस लायक बनाना है कि जो आज मुझे गरीब कहकर धुतकार देते हैं, इनको बता सकूं कि मैं वही हूँ जिससे कोई उसकी गुर्बत की वजह से हाथ भी नहीं मिलाता था। मैंने इंजीनियरिंग की और अपना एक नाम बनाया। अल्लाह के करम से, अपनी मेहनत और अपनी माँ की दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा और आज तुम्हारे सामने हूँ। एक दिन तुम अपनी दोस्त के साथ मॉल आई थी और मुझसे टकराई थी। तुमने नहीं देखा, तुम्हारे हाथ से वो ब्रेसलेट गिरा था जो मैंने कभी तुम्हें दिया था। मैं बहुत हैरान था और फिर उसी वक्त से तुम्हारा पीछा किया और सारी मालूमात ली थी। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत तस्वुर कर रही थी और मुझे अपने नसीब पर रश्क आने लगा। मैंने कहा, लेकिन आपकी अम्मी ने तो रिश्ता मेरी बड़ी बहन से तय किया था और मेरी बहन ने खत में लिखा था कि आप बुरे इंसान हैं। फिर वो सब क्या था? मेरे शौहर ने कहा, जब मैंने रिश्ते के लिए अम्मा को तुम्हारे घर भेजा तो उन्हें बताया था और वो रिश्ता भी तुम्हारे लिए ही लेकर गई थी। लेकिन जब तुम्हारे घर वालों ने समझा कि रिश्ता उनकी बड़ी बेटी के लिए है, इसलिए अम्मा ने तुम्हारी बहन से बात पक्की कर दी। जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने अम्मा को बहुत कहा कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैं शुरू से जमल को पसंद करता हूँ। मैं उसके लिए यहाँ तक पहुँचा और आप कह रही हैं कि मैं उसकी बड़ी बहन से शादी कर लूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। अम्मा ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं जुबान दे चुकी हूँ। मैं बहुत परेशान था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी जगह कोई और मेरी जिंदगी में आए। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारी बहन खुद ही रिश्ते से इनकार कर दे। एक दिन अम्मा ने कहा कि वो शादी की शॉपिंग के लिए मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। मैं ना चाहते हुए भी अम्मा को इनकार ना कर सका और साथ चला गया। जब मॉल पहुंचे तो वहां तुम्हारी बहन पहले से किसी लड़के के साथ मौजूद थी। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपके घर वालों को पता है कि आप ऐसे अजनबी लड़कों के साथ घूमती फिरती हैं? उसने कहा, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? मैंने कहा, मैं वो हूँ जिससे चंद दिनों बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। पर तुम्हारी बहन ने कहा कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझसे शादी कर सको और फिर वो चली गई। मैं खुश था क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसलिए उसने मेरे इस रवैये की वजह से कहा कि मैं बुरा इंसान हूँ। इंसान हमेशा अपनी गलती छुपाने के लिए उसका इल्जाम दूसरे पर ही डाल देता है। तुम्हारी बहन ने भी यही किया, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ दिया और मेरी शादी तुमसे हो गई। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं भी आपको कभी नहीं भूली। बचपन में जब अम्मा मुझे आपके घर से लेकर आई थी तो अम्मा बता रही थी कि किसी दूसरे शहर शिफ्ट होना है और ये मोहल्ला छोड़ देना है। मैं आपको तब बताना चाहती थी, लेकिन अम्मा ने घर से निकलने ही नहीं दिया। मगर मैं कहाँ जानती थी कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। मेरे शौहर ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान मेहनत करता है और जब उसे मेहनत का फल मिलता है तो वो खुशी बयान से बाहर होती है। आज तुम्हें पा लेने के बाद मेरी भी यही कैफियत है। मैं तो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। जब से जावियार मेरी जिंदगी में आए थे, मेरे पाँव जमीन पर नहीं लगते थे और अल्लाह ताला का बारहा शुक्र अदा करती जिसने मुझे इतना प्यारा हम सफर दिया। मुझे जब भी जावियार की बातें याद आती हैं कि उन्होंने मुझे हासिल करने के लिए ये सब किया तो मेरा दिल अल्लाह के हजूर सजदे में गिर जाता है। इंसान जहाँ भी हो, लेकिन उसका नसीब उसे उस इंसान तक ले ही आता है जिसे अल्लाह ने उसके लिए लिखा हो। मेरी बहन ने जावियार जैसे हीरे को ठुकराकर जिस इंसान का इंतखाब किया था, वो पहले कई लड़कियों के साथ मोहब्बत का नाटक करके पैसे बटोर चुका था और जब उसे मुंह मांगी कीमत ना मिलती तो वो उनको जान से मारने की धमकी देता और ब्लैकमेल करता, जिसकी वजह से वो उसे पैसे देने पर मजबूर हो जाती। वो लड़कियों के जरिए ड्रग्स सप्लाई करवाता। इन बातों का जब मेरी बहन को पता चला तो उसके बाद उन दोनों का झगड़ा रहने लगा। मेरी बहन का शौहर उसे जहनी टॉर्चर करता और उसे ड्रग वगैरह सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करता। जब मेरी बहन ने इनकार किया तो उसने मेरी बहन को वही ड्रग्स दे दी और रोज ड्रग्स की मिकदार बढ़ा देता, जिससे मेरी बहन बीमार पड़ गई और वो इंसान मेरी बहन को छोड़कर भाग गया। फिर एक दिन अस्पताल से कॉल आई और मेरी बहन का पता चला। अम्मा, अब्बा और हम सब वहां पहुंचे, लेकिन मेरी बहन को देखकर कोई पहचान नहीं सकता था कि ये वही मगरूर लड़की है जो किसी को खातिर में नहीं लाती थी। ड्रग्स की ओवरडोज और जहनी दबाव की वजह से मेरी बहन हमें पहचान नहीं रही थी। जब भी हम उससे मिलने जाते तो वो हमें देखकर रोने लगती
और कहती है कि मुझे मत मारो, पैसे ले लो। हम सब उसकी इस हालत को देखकर बहुत टेंशन में थे। अम्मा रो रही थी। माँ तो माँ होती है, औलाद जैसी भी हो उसे सीने से लगा लेती है। मेरी बहन की तरह ना जाने कितनी लड़कियां अपनी अना और खुदसरी की वजह से अपने माँ बाप की नाफरमानी करती हैं और माँ बाप के फैसले को और उनकी इज्जत को पैरों तले रोनते हुए घर की दहलीज पार करती हैं, तो उनका अंजाम ऐसा ही होता है। माँ बाप अपनी औलाद का हमेशा भला ही सोचते हैं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और जावियार जैसा शौहर नसीब वालियों को मिलता है। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। हमारा एक बेटा है और अल्लाह के फजल से मैं अपने शौहर के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।